सेफ शॉप के, तो सभी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इतना धड़कन तेज हो गया है क्योंकि ये जगह बहुत बड़ा है। अपने ज़िंदगी में आज तक उम्र में हम इतना बड़ा जगह में बात नहीं कर पाए, हालांकि छोटा मोटा काम बहुत किए, लेकिन मेरा एक यही सपना तो नहीं, लेकिन हम देखते हैं हर औरत का दिल में तमन्ना होता है कि वो कितना भी बड़ा काम करे उसको इतना बड़ा जगह कभी देता नहीं है कोई। मतलब जैसे भी अगर वो कुछ काम करती है, चाहे वो घरेलू रूप से या ऑफिशियल, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वो तरसती रहे और उसका इच्छा पूरा हो। लेकिन ये सेफ शॉप फैमिली, इतना बड़ा बड़ा सिस्टम, यूएसएस सक्सेस सिस्टम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सभी जैसे कि हम यहाँ देखते हैं इतना मतलब कितना भी काम किए, हम भी टूर वगैरह बहुत गए, लेकिन इस तरह का जिंदगी नहीं जी पाए कभी अपने जिंदगी में। थैंक यू सेफ शॉप को कि आज हम इस सेफ शॉप के माध्यम से बहुत से ऐसा जगह में इतना लग्जरी लाइफ जीने का मतलब हमको खुद का एहसास है। हम पिक्चर में देखते थे और कभी सुनते थे, स्टोरी में पढ़ते थे, लेकिन कभी अपने ज़िंदगी में हम अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन आज इस सिस्टम में आने के बाद मेरा 1.5 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम बहुत सारा टूर अचीव किए हैं। दिल्ली 2 बार गए और शायद पूरी मेरा ये दोबारा है, कटक भी गए, लेकिन ये ज़िंदगी का जो तजुर्बा हमको कहीं नहीं मिला था। मतलब इतना जानने का एक बड़े लोग, एक मतलब जो होता है हाई सोसाइटी का रहन सहन क्या है, वो हम इस सेफ शो के माध्यम से जान पाए। थैंक यू सो मच। और थोड़ा बात बोलना चाहते हैं, जो एक लेडी है, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है जो कि बहुत परेशान है, वो अपना परेशान किसी को नहीं बता सकती है। घर में उसका फैमिली होता है, हस्बैंड होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनका तो कोई अपना घर ही नहीं है। जब शादी से पहले होता है तो माँ बाप ही उनके अपने होते हैं, शादी के बाद हस्बैंड का घर अपना होता है, फिर उसके बाद फिर भी वहाँ भी अपना जगह औरत नहीं बना पाती है। उसको बहुत अपना जिंदगी से लड़ाई लड़ना पड़ता है, बहुत सारा ऐसा दुख होता है को खुद में किसी को भी वो शेयर नहीं करती है, खुद घुट के रहती है अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए। लेकिन आज इस सिस्टम में, इस सेफ शॉप में हम देखें कि इतना बड़ा परिवार, हम बहुत सारा बात ऐसा है कि किसी को नहीं बता पाते हैं, लेकिन इस सेफ शॉप में हम अपना दिल का बात हर किसी से शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ा परिवार है, ये भी हमारा सेफ शॉप का देन है। थैंक यू। और लास्ट बात, टाइम ही नहीं है, मेरी एक बेटी है और मेरा अपना दिल का तजुर्बा, पता नहीं किसके साथ क्या है नहीं मालूम। आज इतना उम्र में मेरे को ये मौका मिला, कभी कभी बहुत अफसोस होता है। हमारे ग्रेट मेंटर को हम बार बार कंप्लेंट करते हैं कि इतना लेट से मेरे को ये मौका मिला। जैसे इसको घोड़ा के जैसा दौड़ना तो हम दौड़ नहीं पाएंगे अभी, लेकिन फिर भी हमारे मेंटर्स के सपोर्ट से बहुत दूर तक हम दौड़ते हैं। सोचते हैं और क्या है, बस एक लड़की है, लेकिन आज हम भी एक औरत हैं, माँ बने और आज इस उम्र में है। हम भी चाहते हैं कि मेरे बच्ची वो जिंदगी ना देखे जो एक मतलब बहुत सारा हम आम जिंदगी में देखते हैं। नौकरी होने के बाद भी कितना भी बड़ा घर में अगर एक लड़की शादी होती है तो उसका भी बहुत सारा पर्सनल प्रॉब्लम ऐसा होता है जो किसी को शेयर नहीं कर पाती है। लेकिन इस सेफ शॉप के माध्यम से हम जानते हैं कि अगर किसी दिन किसी भी तरह का उसको दुख होता है तो आज इतना बड़ी परिवार मिलता है, और दुनिया में रहने ना रहने से भी जो ये मौका दिया जाता है कि वो कभी अपने को अकेले ना समझे और इनकम भी उसका हमेशा आता रहे। तो हम बस वही सोच के अपना फैमिली के लिए, अपने बच्ची के लिए हम इस सिस्टम को आए हैं। थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू हमारे ग्रेट मेंटर्स को क्या हमको बोलने का मौका दिया गया। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। गुड ఈవినింగ్ दोस्तों नमस्कार। మరి ఈ స్టేజ్ మీద నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన మన గ్రేట్ మెంటర్ గారికి, గ్రేట్ సీనియర్స్ కి, అలాగే నా పైన ప్రతి ఒక్క అప్లయన్స్ కి నా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మరి నా పేరు అవుతుంది కాలపరెడ్డి వెంకటలక్ష్మి, మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ వైజాగ్. మరి నేను ఈ బిజినెస్ రాకముందు
హౌస్ వైఫ్ గా ఉంటూ రైల్వే స్టేషన్ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తూ ఇది కదా నా లైఫ్ ఇంకేదో చెయ్యాలనుకుని అనుకునే సందర్భంలో ఈ బిజినెస్ అనేది నా దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఈ బిజినెస్ లో విన్న తర్వాత నేను చేస్తున్న వర్క్ లో టైం పడడం మనీ పడడం ఫ్యామిలీ సెక్యూరిటీ లేదని నాకు ఫ్యామిలీ సెక్యూరిటీ నచ్చి ఈ బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తూ నా సీనియర్స్ నా సిస్టమ్ నా గ్రేట్ మెంటర్ సహాయంతో ఈ ర్యాంక్ 2 వరకు రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మరి నా లవ్లీ టీమ్ తో కూడా అలాగే వర్క్ అనేది చేస్తూ నా లవ్లీ టీమ్ సహాయంతో నా ప్లస్ సీనియర్ సిస్టర్ సహాయంతో ఇక్కడ వరకు రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అదే విధంగా మరి ఇక మీదట కూడా ఇంకా సీనియర్ సిస్టర్ సపోర్ట్ తీసుకుంటూ అలాగే నేను కూడా కంటిన్యూగా ఈ సేఫ్ షాప్ లో వర్క్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అదే విధంగా మరి ఈ ఆపర్చునిటీ అనేది నిజంగానే బయట ఎక్కడైనా చేస్తాం కానీ చేస్తే మనీ మాత్రమే వస్తుంది ఏ వర్క్ చేసినా. కానీ ఇటువంటి బిజినెస్ లో ఉండడం వల్ల ఎక్కడ లేని ఆనందాలు సంతోషం ప్రేమ ఆప్యాయత ఇటువంటి అందరి మధ్యలో ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కూడా మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఒక బంధుత్వం కలుపుకుంటూ ఈ బిజినెస్ అనేది తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అదే విధంగా ఇటువంటి బిజినెస్ లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ సంతోషంగా చేయాలని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను కూడా తెలుసుకుంటే మాట్లాడి క్షమించండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ దోస్తో. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నమస్తే దోస్తో. మనకి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన సీనియర్స్ కి అలాగే మన అప్లైన్ కి మెంటర్స్ కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అదే విధంగా తమ యొక్క విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కి అలాగే మన సిస్టమ్ అవుతుంది యూనివర్సల్ సక్సెస్ సిస్టమ్ కి అలాగే మన కంపెనీ అవుతుంది సేల్స్ ఆఫ్ కంపెనీకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్. నా పేరు కొనతాల రోజా, రొంప గ్రామం, చీకటి బ్లాక్. నేను కూడా ఈ సిస్టమ్ రాకముందు హౌస్ వైఫ్ గా ఉంటూ టైలరింగ్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. మరి నాకు ఈ అవకాశం కొనతాల కృష్ణ సార్ ద్వారాగా వచ్చింది. ఈ అవకాశం తీసుకుని తక్కువ టైంలో మంచి టీంతో పాటు మంచి ఇన్కమ్ కూడా చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఇంతకు ముందు అయితే ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు అది వరకు రాకముందు అయితే ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుని ఉండేది ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుని ఉంటే నాకు ఈ అవకాశం అనేది వచ్చింది. నాకు అనిపించింది నాకు తగ్గట్టే వచ్చింది. నేను ఎలాగైనా చెయ్యాలనుకొని మా సార్ పర్మిషన్ లేకుండా నేనైతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. మా సార్కి అనేది నేను చెప్పలేదు, తర్వాత అనేది చెప్పాను, అయినా అతను ఒప్పుకోలేదు. ఇప్పటికైనా అతను ఒప్పుకోలేదు ఫ్రెండ్స్. నాకైతే ఫ్యామిలీ సెక్యూరిటీ లేదు, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అయితే లేదు. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోయినా కూడా మా సార్కి చెప్పకుండా అనేది నేను అతను చెప్తే ఎక్కడికైనా నో అంటుంటారని అతను చెప్పకుండా నేను ఎక్కడికైనా అనేది వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ టైం చెప్పడము ఫస్ట్ టైం చెప్పడం దానివల్ల కొంచెం భయం వేస్తుంది. నాకైతే సపోర్ట్ లేదు కానీ నేనైతే ఏదైనా ఒకటి చెయ్యాలి, ఏదైనా చెయ్యాలని సాధించాలనుకుని నేను ఈ సిస్టమ్కి రావడం అయితే జరిగింది. ఎందుకంటే మా ఆయన అయితే ఎప్పుడు కూడా నేను సంపాదిస్తున్నాను కదా నువ్వెందుకు అనుకుని అంటారు, ఎక్కడికి వెళ్ళక ఇంట్లోనే ఉండి అంటుంటారు ఫ్రెండ్స్. కానీ నాకైతే అది ఇష్టం లేదు, నేను ఏదో చేసి చూపించాలి అతనికి. ఇప్పుడు వరకు అనేది నేనైతే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. दोस्तों नमस्कार. మరి నాకు ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన గ్రేట్ మెంటర్స్ కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి నా పేరు అవుతుంది మేరీ గోమాక్షి, ఈదుపురం గ్రామం, ఇచ్చాపురం మండలం. మరి నేను కూడా సిస్టమ్ కి రాకముందు హౌస్ వైఫ్ గా ఉంటూ టైలరింగ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. మరి ఏదైతే అవకాశం అనేది మా సిస్టర్ ద్వారా అయితే నాకు రావడం జరిగింది. మరి కాన్సెప్ట్ అయితే వెళ్ళి విన్నాను. మరి ఆ రోజు తల్లి లక్ష్మి మేడం గారిది ఫ్యామిలీ సెక్యూరిటీ అనేది విన్నాను నేను. మరి విన్న తర్వాత నాకు అనిపించింది నిజమే కదా, ఈ రోజు యాక్టివ్ గా ఉన్నప్పుడు మనందరం కూడా ఇన్కమ్ చేసుకుంటాం. మరి యాక్టివ్ గా లేనప్పుడు మన ఇంటికి ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుందని చెప్పి ఆ రోజు అయితే నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నాను. మరి ముందడుగు వేశాను. మరి ముందడుగు వేసి
మా హస్బెండ్ కూడా చెప్పాను, తను కూడా నాకు సపోర్ట్ చేశారు. మరి ఇద్దరం కలిసి ఈ రోజుకి జర్నీ చేస్తాం. మరి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ రోజుకి కూడా ట్రెడిషనల్ లో చూసుకుంటే ఎక్కడో హౌస్ వైఫ్ గా ఉంటూ టైలరింగ్ చేస్తూ ఏదో ఒక ఇంట్లో అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఉంటాము, కానీ లేడీస్ కూడా ఉంటది ఏదో ఒకటి చేయాలని. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది లేడీస్ మాట్లాడారు, అంటే వాళ్ళకి 100 మంది ముందు మాట్లాడడానికి ధైర్యం అనేది ఉండదు. కానీ ఏదైతే గ్రేట్ సేఫ్ షాప్ కి రావడం వల్ల, అదే విధంగా సిస్టమ్ యుఎస్ఎస్ సిస్టమ్ వల్ల, అదే విధంగా మెంటర్స్ అప్లయన్స్ వీళ్ళంతమంది సహాయంతో అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇలా 100 మంది ముందు మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించారు. మరి ఇదంతా అయితే మన సేఫ్ షాప్ అవుతుంది, అదేవిధంగా మన యుఎస్ఎస్ సిస్టమ్ కి మరి నేనైతే ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మరి ఇదే విధంగా ఈ ట్రెడిషనల్ లో ఉండిపోయింటే ఇక్కడ 100 మంది ముందు అనేది మాట్లాడడం అనేది నాకు చాలా భయము. 2-3 వ్యక్తులు ఉన్నా సరే నేను అక్కడ మాట్లాడిన అక్కడ ఉంటాను కూడా. కానీ ఏదైతే ఈ రోజు సేఫ్ షాప్ కంపెనీ వల్ల ఎంతమంది ముందు కూడా నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను. మరి ఇంకా నేర్చుకుంటూ కూడా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలనేసి నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ ఈవినింగ్. నమస్కారం దోస్తో. నమస్కారం. మరి నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నా గ్రేట్ మెంటర్స్ కు అప్లైన్ కు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి అదే విధంగా ఈ వేదికని అలంకరించుకొని ఇక్కడ ఎంతమంది విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ కి నా తరఫున, మన సిస్టమ్ అవుతుంది యుఎస్ఎస్ సిస్టమ్ తరఫున, మన కంపెనీ అవుతుంది సేఫ్ షాప్ కంపెనీ తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. నా పేరు అవుతుంది బాగా సంతోష్ కుమార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రావడం జరిగింది, ఇచ్చాపురం నుంచి. నేను కూడా ఈ బిజినెస్ రాకముందు గత 13 years గా స్టిచ్చింగ్ అండ్ డిజైనింగ్ షాప్ రన్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని. నా లైఫ్ లో కూడా ఎటువంటి టైం ఫ్రీడమ్, మనీ ఫ్రీడమ్, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేనందువల్ల ఈ బిజినెస్ అయితే రావడం జరిగింది. నాకు కూడా ఏంటంటే నేను చదివేటప్పుడు మా ఫ్యామిలీ పరిస్థితిని బట్టి నేనేమనుకునేవాడిని అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలని తపనైతే ఉండేది, కానీ ఎవరి కింద పని చేయడం అయితే నాకు ఇష్టం ఉండేది కాదు. అలా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే నా ఓన్గా నేనే, అంటే దేవుడు అనేవాడు మంచి సద్బుద్ధిని ఇచ్చాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే మిరాకిల్ కూడా ఇచ్చాడు. ఎలా అంటే చూసి నేర్చుకోవడం అన్నమాట. నాకు అలా ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే నేను టైలరింగ్ అనేది మా సిస్టర్ దగ్గర చూసి నేర్చుకోవడం జరిగింది అన్నమాట. అది నేర్చుకుంటూ నేను కూడా ఒక 10 members వచ్చేవాళ్ళు క్లాసెస్ కి, వాళ్ళు నేర్పిస్తూ నా వర్క్ నేను చేసుకుంటూ నా షాప్ అనేది రన్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అనమాట. అలాంటి టైంలో కరోనా టైంలోనేది నాకు కూడా ఈ బిజినెస్ అవకాశం అనేది రావడం జరిగింది. ఆపోతే ఎర్ర మేడం గారి ద్వారా. ఫస్ట్ టైం మేడం గారు వచ్చేటప్పుడు నేను కూడా ఏమన్నానంటే, మేడం గారు నేను ఆల్రెడీ గ్లేజ్ కంపెనీలో చేశాను, నాకు ఇదేం వద్దు అని చెప్పేసి మేడం గారికి పంపించడం జరిగింది. అయితే మేడం గారు కూడా ఏంటన్నారంటే ఓకే సార్ అనుకొని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళిపోయారు. సెకండ్ టైం మళ్ళీ వచ్చారు, మళ్ళీ చెప్పారు మేడం గారు వద్దు మేడం గారు ఎందుకు అని చెప్పేటప్పటికి నేను కూడా సైలెంట్ గా సెకండ్ టైం కూడా మేడం గారు పంపిస్తాను. కానీ థర్డ్ టైం వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మా సిస్టర్ ద్వారా నా అవకాశం వచ్చింది, లాగిన్ అవ్వడం జరిగింది. లాగిన్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు బిజినెస్ అనేది జాయిన్ అయిన తర్వాత అందరికీ అర్థం అవ్వదు కదా, వచ్చిన వెంటనే అర్థం అవ్వదు. అయితే నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే పూరి బూట్ క్యాంప్ అయితే రావడం జరిగింది. నా మెంటర్స్ ద్వారా వచ్చాను, చూసాను ఏంటంటే ఎంత మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు కదా. దేవుడు అనేవాడు నాకు ఈ మంచి అవకాశం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా చేయాలనే ఆలోచనతో అయితే నేనైతే చేయడం జరిగింది అనమాట. ఏదైతే చూడండి నేను ఒక పుష్ అంటే చూడండి ఒక వ్యక్తికి పుష్ చేస్తాం అనుకోండి, అంటే వేరే వ్యక్తి పుష్ చేశారు అనుకోండి, ఆ వ్యక్తి ఎంతవరకు అంటే జస్ట్ ఎంతవరకు తోస్తే అంతవరకే వెళ్ళగలదు. కానీ ఏ వ్యక్తి అయితే తన మనస్ఫూర్తిగా పుష్టిని చేసుకుంటాడో అది ఖచ్చితంగా వెళ్ళగలడు అనమాట. అంటే పుస్తక విలువేషన్ చూడండి బీఫర్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. ఏదైతే ఈ సిస్టమ్ పరంగా చూసినట్టయితే ఇంట్రడక్షన్, అలాగే ప్లానింగ్, ఫాలోఅప్, అదే విధంగా చూసినట్టయితే క్లోజింగ్ ఇలాంటివన్నీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా చూసినట్టయితే యూనిట్ అంటే చూడండి యూఫర్ యూనిటీ అంటే మనం అందరం కలిసి, అంటే నేను ఒక్కనే చేస్తే అవ్వదు, కానీ నాతో పాటు నా టీం కలిసి చేశారనుకోండి ఖచ్చితంగా అవుతుంది. మరి అలా చేయడం వల్ల ఈ సక్సెస్ అనేది నేను పొందడం జరిగింది అనమాట. ఈ సక్సెస్ అవడం వల్ల హ్యాపీనెస్ ఏదైతే ఇన్కమ్ పరంగా వస్తుందో ఆ హ్యాపీనెస్ అయితే పొందడం జరుగుతుంది. నాకైతే ఇదైతే అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్. ఏదైతే నేను ఒక్కటే చేయడం కాదు, నాతో కలిసి నా ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే నా పార్ట్నర్స్ వాళ్ళు కూడా కలిసి నాతో పాటు చేశారనుకోండి, నాకే ఇన్కమ్ కాకుండా వాళ్ళు కూడా ఇన్కమ్ రావడం జరుగుతుంది. ఇదైతే నాకు అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.
గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్కార్. నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన గ్రేట్ మెంటర్స్ కి గ్రేట్ సిస్టర్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్. అలాగే అవకాశం ఇచ్చిన గ్రేట్ సీనియర్ సిస్టర్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్. నా పేరు అవుతుంది. నా పేరు నరసింహ ఉండేది విశాఖపట్నం రెడ్డిల కోసం ఉంటున్నాను. నేను సిస్టమ్ రాకముందు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తే ఈ సిస్టమ్ రావడం జరిగింది. ఈ సిస్టమ్ వస్తూ కొంచెం ఈ సిస్టమ్ వచ్చి ధన్యవాదాలు.